अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, उम्मीद करना सबसे खैरियत नाल होणगे। गाइस हुण टायर पट्टी लग चुकी है 3 सीटर ਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਸਪੰਚ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ, तबीयत ठीक ठाक है? सब अच्छा है? कैसी गुजर रही है? तो ਇਹ ਦੇਖੋ कि मैं ਹੁਣ किस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੰਚ ठोक ਰਿਹਾ सोफे ਨੂੰ। ਇਹ 'ਚ नोटिस ऑफ है, गोल्डन पेपर लगा है, पॉलिश नहीं होया, गोल्डन पेपर लगा होया। तो बहुत अच्छी क्वालिटी का पेपर भी लगा है, तो कपड़ा भी इसदा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी क्वालिटी का। तो देखो किस तरीके दे नाल मैं स्पंज ला रहा। सोफे नूं हमेशा जो भी स्पंज लाओ या लवाओ सालट लवाओ, मतलब कि एक ही स्पंज लवाओ, वो अंदर कोई रुई शुई ना पवाओ, क्योंकि स्पंज फिर भी कोई 10-20 साल कढ़ जाता है। रुई पाई होवे तो उत्थे टोए पै जाते हैं, तो टोए ना पैन की वजह तो बंदे सीधा स्पंज लवा लैन, वो सही रहेगा। क्योंकि रुई जी किते बह जाती किते उठ जाती, वो फिर काम नहीं सही रहता। तकरीबन लोग अजकल स्पंज ही ला रहे हैं, लेकिन कई जगह तो ये भी रुई इस्तेमाल होती है, जिमें पाकिस्तान दे विच मुल्तान रोड ते सोफे बनते हैं, गैलेक्सी च बनते हैं, उन्होंने रुई इस्तेमाल की जाती है। तो यह भी देखो ना, हम मैं ला रहा स्पंज, ठीक है। इस तरीके से स्पंज लाना है कि जड़ा ना अदी अट मर जाए। अट कहते हैं किनारे नूं, किनारा मर जाए तो वो यह होंदा है कि सोहना लगता गुलाई दे विच ना, सोहना लगता। तो गल हो रही सी जी कि रुई जी है वो पहले वक्तां च यूज़ होंदी सी, क्योंकि सस्ता काम सी ते लोग करते सन। अजकल थोड़ा जिहा महंगा पैंदा स्पंज, तो चीज़ जी है ना वो बहुत अच्छी हो जाती है। तो मेरे ख्याल दे सालट स्पंज ही लवाना चाहिए। जो भी ढांचा ठुकवाओ अपनी नज़र सामने ठुकवाओ, किसी अच्छे बंदे को ठुकवाओ, लकड़ अच्छी लवाओ। तो क्योंकि बेस जी होंगी ना लकड़ पर डिपेंड करता, स्पंज तो लकड़। कपड़ा तुसी बार बार चेंज करा सकते, लेकिन लकड़ी जी है वो बार बार चेंज नहीं होती। तो ना ही कि उस तो बाद स्पंज भी लगा हो तो कपड़ा बंदा बदली करा ले, तो वो सस्ता भी पैंदा है। तो कोई 10-20 साल तो बने ना, बल्कि 20-22 साल बंदा एक दफ़ा सोफा बनया हो सही तरीके तो 10-20 साल सोफे ने कुछ नहीं होता। तो स्पंज जो भी लवाओ अच्छी क्वालिटी का लवाओ, जिमें मोल्टी हो गया, ड्यूरा वाले हो गए, जेह्ड़े पाकिस्तान च अच्छी क्वालिटियां उन्होंने स्पंज लवाओ जाके। 10-20 साल वो बैठन ना, तो अपनी शक्ल बरकरार रखें। क्योंकि जो तुसी मजदूरी देनी सोफे की, तो जे तुसी उन्होंने मजदूरी दे रहे हो उन्होंने पूरी, तो जो अपनी तुसी मटीरियल 2 नंबर लवा रहे हो, तो वह कोई फायदा नहीं गा। हुण मैं बैकां लग गई, हुण मैं बैकां दे कपड़ा कट रहा, बैकां का जोड़ दे नाल जोड़ मिला के। हमेशा जो भी कपड़ा कट्टो जोड़ दे नाल जोड़ मिला के। तो वह उत्ते नज़र आ रहा तुहानूं कि जोड़ किस तरीके दे नाल जिहड़ा ना जोड़ नज़र आ रहा है कि किस तरीके दे नाल सेंटर का जोड़ है, तो किस तरह जोड़ दे नाल मिलाया फुल पत्ती। यह जरूरी लवाना होंदा है कि जे अगर इक्को जिहा जोड़ तुसी इक्को जिहा कपड़ा ना कटोगे तो तुहाडा जोड़ सही नहीं आएगा, तो खूबसूरत नहीं लगेगा। मैं हमेशा फोकस कर रहा जो भी कपड़ा कट्टा जोड़ इक्को जिहे रखा, फुल इक्को जिहे रखा। मेरे कपड़ा कट्टन का स्टाइल है, तो हमेशा मैं जिहड़ा ना इहदे ते ज़्यादा फोकस करना। अगों कुशन जोड़े होंदे ने उन्होंने भी फुल सेम तकरीबन आन, फिर उस बाद उन्होंने पट्टियाँ जिस तरह भी। तो हुण मैं अद्धे अर्ध कट रहा जोड़े मैं इन्होंने जोड़ने ने। जोड़ कट्टन तो बाद सारे फिर मैं इन्होंने जोड़ के जो तुसीं जोड़ दिखाया, जोड़ लाने तो बाद हुण तैयार हो गया। जोड़ तैयार होने तो बाद हुण मैं कर रहा कि कच्छां जिहड़ियां इहदियां ना, क्योंकि यह वड्डा सोफा है तो यदी कच्छां ते जाके बाजू तो यदी बैक कट्ठी होंदी है, तो उहदे वास्ते फिर मैनू ये इस तरह जोड़ ला के, तो फिर इत्थे कच्छां दे विच जोड़ आया है। वेखो तुसीं किस तरीके दे नाल, इस तरीके नाल जोड़ कच्छां दा मैं कट रहा था, क्योंकि पहले कटिंग होएगी तो फिर उस तो बाद जाके कच्छां दा जोड़ सही तरह बहंदा है। तो यह कर रहा सा इस वास्ते पिन्ना ला के कच्चियां करके पूरी जेह्ड़े डिज़ाइन पूरा सीधा रख के, उस तो बाद कच्छे दी कट्टी गई है। कट्टन तो बाद जाके फिर इसदी सिलाई होई है। सारा प्रोसीजर बड़ा टाइम लै जाता है, ताकि इक्को जिहा फुल इक्को जिहा डिज़ाइन मिलांदे कच्छां जोड़दे कच्छां नूं सैट करदे तो टाइम लग जाता है। तुसीं देखो कि मैं हुण थल्ले हत्थ मार के तो यह कच्छ का जोड़ बना रहा था। हुण मेरा बैग तैयार हो गई सी, तो मैं हुण इहनूं ठुकाई दे वास्ते रेडी कर दिता है। ठुकाई टू रेडी, यानी कि समझ लवो कि
ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਕਪੜਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਬੈਗ ਹੁਣ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣੇ ਮੈਂ ਠੋਕਾਂਗਾ ਤੇ ਠੋਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਤੋਂ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜੋੜ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਕਢਾਈ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਚਨੋਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਉੱਥੋਂ ਜੋੜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਜੋੜ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦਾ। ਸੀਟ 'ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਗ 'ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੱਚ ਫੜ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਈਡਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਤਰਫੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਚਾ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਕੱਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਢਿੱਲ ਛਿੱਲ ਹੈ ਵੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਥੱਲੋਂ ਨਾਪ ਕੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਆਵੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਕੱਚ ਫੜ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਦੋਂ ਟੁਕਾਈ ਕਰੋਗੇ ਲਾਜ਼ਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਚਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਟੱਕ ਸ਼ੱਕ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਵਾ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਕੱਚਾ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੱਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹਦੀ ਬੈਗ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਬਸ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਟੱਕ ਸ਼ੱਕ ਦਿਆਂਗਾ। ਟੱਕ ਸ਼ੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਖਿੱਚਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਢਿੱਲ ਛਿੱਲ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੇਖ ਰਹੇ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਢਿੱਲ ਕੱਢ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਦੋਵੇਂ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਲਿਆਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਟੁਕਾਈ ਕਰਨਾ ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਲਾਜ਼ਮ ਥੱਲੋਂ ਉਤੋਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕੱਚਾ करना चाहिए। तो क्या किसी ने खूब किया है कि वो शख्स कभी कामयाब नहीं हो पाता जिसमें नाकामी का खौफ कामयाबी की चाहत से ज़्यादा हो। उन्होंने कहने मकसद है कि हमेशा कामयाब होने का ना शौक रखो, कामयाब होने का सोचो, ना कि नाकामी का सोचो कि यार अगे जावांगे तो ढह जाएंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कख नहीं होता। गिरते हैं मैदान जंग में शेर सवार। ठीक है ना। डिगोगे तो उठने का तरीका आएगा। उंज तो भाजी कोई भी नहीं सिखाता। यह दुनिया ठोकर फुटबॉल बना देंदी इंसान नूं। ठीक है ना। तो हुण मैं टक दे रहा देन लगा वा साइडां दे उत्ते कच्छ नूं विच बहान वास्ते टक देना जरूरी हुंदा है ते टक दे रहे हैं। तो हुण तकरीबन टक शक दे के तैयार कर ली सी। मैं कहा जरा शॉर्टकट हो जाए तो तैयार कर लीती है। हुण मैं कपड़ा कट रहा मैं ब्लेड दे नाल। ब्लेड का तिखा ब्लेड तुहानूं दिखाया भी अगे भी कई बारी। तिखा ब्लेड नाल मैं बाबा जी इनू जिहड़ा ना कट लिया कपड़ा। तो देखो कैसा लग रहा है। काम है बाबा जी दिगड़ दम है तो बगड़ बम है। उस तो बाद सियाणियां ने बड़ा कुछ किया है पर कुछ सुने तो फिर ना अजकल कोई सुनता ही नहीं सियाणियां नूं। हर बंदा अजकल आप सियाणा कहंदा जिहड़ा भन्नो उही ला ले। तो रेल दे विच दुआना सगों अजकल मिठा घट आंदा। उंज गल्लां च कहंदा कि जिहड़ा भन्नो उही ला ले। क्या किसी ने खूब किया है कि ज़िंदगी गुजर गई सबनू खुश करदे करदे। जोश होने वो अपना ना था और जो अपना था वो कभी खुश ना हुआ। मतलब ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ भी शेर भूल गया है कि ज़िंदगी गुजर गई सबको खुश करने में जो खुश होने हुआ वो अपना ना था और जो अपना था वो कभी खुश ना हुआ। ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਟੁਕਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਜਲੀ ਕੋ ਆਗ ਤੇ ਬੁਝੀ ਕੋ ਰਾਗ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਲਾਕ ਸੋਫਾ ਮੇਕਰ। ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰ ਲਓ ਛੇਤੀ ਭਰਾ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਫਾਲੋ ਕਰੋ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਤੇ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਤੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਓ। ਇਹ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਟਿਕਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸੋਫੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਸੋਫੇ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਰਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋਫਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਖਲਾਕ ਦੀ YouTube ID ਖੋਲੋ। ਸੋਫਾ ਬਣਾਉਣਾ 3 ਮਿੰਟ ਟਾਈਮ ਪੜਾਸ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਸੋਫਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸੋਫਾ ਬਣਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਲੱਕੜ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਠੁਕਾਈ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲੇ ਢਾਂਚਾ ਵੇਖੋ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ
ਸਪੰਚ ਖੁਦ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੁਕਾ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ 2 ਨੰਬਰੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਫੁੱਲ ਸ਼ੁੱਲ ਸੋਫੇ ਬਣਵਾਉਣੇ ਹੋਣ, ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਲਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲਾਜ਼ਮ ਮੇਜਰ ਹੈਗਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਵਾਜ਼ਿਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਵਾਓ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਕੁਸ਼ਨ ਬਣਵਾਓ, ਯਾਨੀ ਅੱਛੀ ਖਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੈਸੇ ਜੋ ਦੇਣੇ ਨੇ ਫਿਰ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਬਣਵਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਸ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹ ਲੱਕੜ ਕੋਈ 20 ਸਾਲ ख़राब ना ਹੋਵੇ, ਸਹੀ ਨਾ, ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਨਾ ਕਹਿਣ ਕਿ 2 ਨੰਬਰ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੰਝ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੀ, ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ। ਤੇ ਲਾਜ਼ਮ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਫੋਕਸ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਲੱਕੜੀ ਅੱਛੀ ਲਵਾਇਆ ਕਰੋ। ਆਪ ਪਹਿਲੇ ਢਾਂਚਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਰੂਮ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੋਰੂਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਕਦੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਥੱਲੇ ਸਪਰਿੰਗ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਲਵਾਓ, ਟਾਇਰ ਪੱਟੀ ਸਹੀ ਲਵਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਕੁਛ ਐਸੇ ਤੱਕ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਆ ਗਈ ਜੀ, ਉਹ ਬੈਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਸੀਟ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੈਗ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚੋਂ ਫੜ ਲਿੱਤਾ, ਬੈਗ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਾਪ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਾਂਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਢਿੱਲ ਛਿਲ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸੋਫਾ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਖਿੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਫਰੰਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਰੰਟ ਦੀ ਲਾਈਨ ਸਿੱਧੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਹੀ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੈਂਟਰ 'ਚੋਂ ਕੱਚਾ ਕਰ ਲਓ, ਪਿੱਛੋਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚੋਂ ਕੱਚਾ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਈਡਾਂ ਖਿੱਚ ਲਓ, ਢਿੱਲ ਛਿਲ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਟੱਕ ਸ਼ਕ ਦੇ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋ ਤੇ ਜੀਓ, ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ। ਵੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਦੇ ਰਹੇ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਮੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰਾ ਭਾਈ, ਸਿਰਫ ਹੌਸਲਾ ਤੇ हिम्मत न हार, जस्तजू जो करे वही छुएगा आसमां, मेहनत अपनी होगी। 14 अगस्त आने वाली है ते पाकिस्तान जीवे जीवे पाकिस्तान, ते पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह ताला साडे पाकिस्तान नू ता क़यामत तक सलामत रखे, ਇਹਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਰੱਖੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭੈੜੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਦੁਗਣੀ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਦੇਸੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਹਤਾਜ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਲੋਕ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਕਾਮਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਕੱਚਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਕੱਚਾ ਕਰਨਾ, ਕੱਚਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਲਾਜ਼ਮ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕੱਚਾ ਨਾ ਕਰਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣੀ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੀ। ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕੱਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਭਾਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ। ਕੱਚੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੱਚੇ ਦਬੂਰ ਲਾ ਲਈਦੇ ਨੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਢਿੱਲ ਛਿਲ ਕੱਢ ਕੇ ਫੁੱਲ ਪੱਤੀ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਪੱਤੀ ਸੈੱਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਸਮਝ ਗਏ ਵੀਰੋ। ਤੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲਓ, ਫਾਲੋ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਲਓ, ਨਾ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਭਰਾ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਵੀਡੀਓ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕਈ ਜੁਮੇ ਆਏ, ਕਈ ਜੁਮੇਰਾਤਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਲੰਘ ਗਏ ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਹੀ। ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਪਲੀਟ, ਪਿੱਛੋਂ ਟੱਕ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਮੈਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।